이번 영상은 if 조건절 총 4개의 파트 중에서 세 번째 파트죠. 저희가 첫 번째와 두 번째 파트는 하나의 영상으로 묶어서 했었어요. 그쵸? 잠깐 복습을 한번 해볼게요. 저희가 처음에 배웠던 if 조건절 유형은 어떤 일반적인 사실에 대해서 얘기를 하는 거였어요. 그쵸? 예를 들어서 차가 많이 막히면은 2시간 이상 걸려요. If there is a lot of traffic, it takes over 2 hours. It takes more than 2 hours. 추가하는 거 없이, 문장에 추가하는 거 없이 그냥 현재형으로 다 했었죠. If there is a lot of traffic, it takes more than 2 hours. 이게 첫 번째 유형이었어요. 두 번째 유형은 현재의 어떤 사실인 어떤 그런 조건을 가지고 그거를 우선 설명을 한 뒤에 그거를 그대로 if 조건절로 돌려서 이제 그걸로 인해서 생기는 어떤 잠정적인 결론에 대해서 얘기를 했었잖아요. 예를 들어서 저는 경험이 많지 않아서요. 시간이 오래 걸려요. I don't have any experience, so it takes a lot of time. 만약에 경험이 많았으면은 그렇게 오래 걸리지 않았을 거예요. If I had a lot of experience, it wouldn't take so long. 첫 번째 유형이랑은 많이 다르죠. I don't have라고 했었던 거를 if 조건절을 이용해서 뒤집어서 얘기를 하면은 if I had 과거형이 돼야 돼요. If I had, if I have가 아니라 If I had a lot of experience 그 다음에 그냥 오래 안 걸려가 아니라 그렇게 오래 안 걸렸을 거야. It wouldn't, would라는 조동사를 우리가 추가를 해서 It wouldn't take so long 이런 얘기를 했었어요. 그쵸? 네, 이번 영상에서는 if 조건절을 가지고 미래에 대한 얘기를 한번 해볼 거예요. if 조건절을 가지고 미래에 대해서 얘기를 할 때는 총 3개의 패턴이 있어요. 지금부터 예문이랑 같이 한번 살펴볼게요. 네, 첫 번째 패턴은 미래에 어떤 있을 수 있는 조건 하에서 나는 이렇게 할 거야 라는 어떤 나의 의지나 계획에 대해서 얘기를 하는 거예요. 이거는 비교적 굉장히 쉬운 편이에요. 앞으로 이렇게 되면 이런 일이 있으면 나 이렇게 할 거야. 그냥 이런 얘기겠죠. If it rains this weekend, I'm gonna stay home. If it rains this weekend, I'm gonna stay home. 이번 주말에 비가 오면은 나 집에 있을 거야. If it rains this weekend, I'm gonna stay home. 네, if 조건절에서 현재형을 쓰고 이어지는 부분에서 그냥 미래 시제를 썼죠. If it rains this weekend, I'm gonna stay home. If she asks, I'm just gonna pretend I don't know anything. If she asks, I'm just gonna pretend I don't know anything. If she asks, I'm just gonna pretend I don't know anything. 걔가 물어보면은 나 그냥 아무것도 모르는 척 할 거야. If she asks, I'm just gonna pretend I don't know anything. 걔가 물어보면은 나 그냥 모르는 척 할 거야. If I get off work early today, I'm gonna meet up with some friends for some drinks. 오늘 일찍 퇴근을 하면은 친구들을 몇 명 만나서 술을 한잔 할 거야. If I get off work early today, I'm gonna meet up with some friends for some drinks. If I get off work early today, I'm gonna meet up with some friends for some drinks. If this happens again, they're gonna lose everything. If this happens again, they're gonna lose everything. 이 일이 또 발생하면, 또 일어나면 걔네들은 모든 걸 잃을 거야. If this happens again, 이런 일이 또 발생하면, 이런 일이 또 생기면 they're gonna lose everything. 걔네들은 모든 걸 다 잃을 거야. 네, 이런 식으로 어떤 인과관계에 대해서 얘기를 할 수도 있겠죠. 네, 이런 식으로 첫 번째 패턴에서는 현재형을 가지고 그냥 if 조건절을 만들고요. 그 다음에 이어지는 부분에서는 be going to를 써서 이런 일이 있을 거야 라고 얘기를 하는 거예요. 어떤 미래의 조건 속에 내가 이렇게 할 거다라는 계획 또는 나의 의지에 대해서 얘기를 할 수도 있고요. 맨 마지막 예문에서 보셨다시피 이런 일이 생기면은 이렇게 될 거야 라는 어떤 인과관계에 대해서 얘기를 할 수도 있어요. 자, 그러면 두 번째 파트로 넘어가 볼게요. If you don't like it, you can return it. If you don't like it, you can send it back. 여기서 return, send back라는 표현은 흔히 우리가 이제 얘기하는 어떤 환불 과정을 얘기를 하는 건데 refund라는 말이 물론 있지만 이건 좀 나중에 다시 설명해 드릴게요. 어쨌든 우리가 우리말에서요 보통 환불에 대해서 얘기를 할 때는 영어에서는 refund보다는 return 또는 send back라는 표현을 많이 써요. 이거에 대해서는 제가 나중에 좀 더 자세히 말씀드릴게요. 네, 두 번째 패턴에서는 이렇게 if 조건으로해서 똑같이 현재형을 썼고요. 그 다음에 be going to로 마무리를 짓는 게 아니라 can이라고 했죠. 왜냐면 뭐뭇을 할 수 있다라고 함으로써 이제 미래에 대해서 얘기를 할 때도 있기 때문이에요. 다른 예문을 한번 볼게요. If you study really hard, you might pass the test. 정말 열심히 공부를 하면은 시험을 통과할지도 몰라. 통과할 수도 있어. 합격할 수도 있어. 시험을 잘 치를 수도 있어. You might pass the test.
If you study really hard, you might pass the test. 네, 이번에는 might로 한번 맞춰봤어요. might라고 함으로써 뭐뭐 할지도 몰라, 할 수도 있어. 어떤 가능성에 대한 얘기죠. 정말 열심히 공부를 하면은 시험을 합격할 수도 있어. If you study really hard, you might pass the test. If you're late, you can just take a taxi. If you're late, you can just take a taxi. 늦으면은 택시를 그냥 타도 돼. 택시를 탈 수도 있어. 어떤 옵션에 대한 얘기를 하는 거겠죠. If you're late, you can just take a taxi. If you tell her the truth, she might understand. If you tell her the truth, she might understand. 그녀에게 사실대로 얘기를 하면은, 그녀한테 사실을 얘기를 하면은 이해를 할 수도 있어. 이해를 해줄지도 몰라. If you tell her the truth, she might understand. You don't have to eat if you're not hungry. 배가 안 고프면은 안 먹어도 돼. You don't have to eat if you're not hungry. 또는 if you're not hungry, you don't have to eat. 네, 이런 식으로 두 번째 패턴에서는 미래의 어떤 조건 속에서 이런 걸 해도 돼. 이렇게 해도 돼. 저렇게 할 수도 있어. 할지도 몰라. 이렇게 안 해도 돼. 저렇게 해도 돼. 이런 얘기를 한번 해봤어요. 자, 그러면은 세 번째 파트로 넘어갈게요. 세 번째 패턴은 첫 번째와 두 번째 패턴을 합쳐서 사용하기도 하고요. 아니면은 조동사와 조동사를 또 섞어서 사용하는 그런 유형인데 지금부터 한번 예문을 볼게요. 내가 돈을 충분히 못 모으면은 빌려야 될 수도 있어. 내가 돈을 충분히 못 모으면은 빌려야 될 수도 있어. 자, 앞에부터 해볼게요. 내가 돈을 못 모으면은 if I can't, 이거 그냥 현재형으로 하는 거예요. 참고로 if 조건절을 가지고 미래에 대해서 얘기할 때는 이 조건절 절에서는 항상 현재형이에요. 그냥 돈을 내가 충분히 못 모으면 if I can't save enough money, 빌려야 될 수도 있어. 해야 될 수도 있어. 이 부분을 잘 보세요. 해야 될 수도 있어는요, 해야 돼 라는 어떤 의무, 어떤 그런 걸 얘기하는 거죠. have to예요. 여기서는 have to. 해야 될 수도 있어. 어떤 가능성에 대한 얘기예요. 확신이 아니죠. 그렇게 될 수도 있다는 얘기죠. might예요. have to, might. might have to를 같이 쓰시는 거예요. I might have to borrow some. If I can't save enough money, I might have to borrow some. might have to, 이 조합 정말 많이 쓰는 표현이에요. 무엇을 해야 될 수도 있다라는 그런 의미고요. 여러분이 지금 이 might have to를 같이 쓴 이거를 보고 might와 have to 저 두 조동사를 같이 쓴다고? 저렇게 하는 거 못 본 것 같은데 외국인들이 쓰는 말인가? 이런 의심이 드신다면은 여러분은 그냥 이게 익숙치 않아서 그러는 것 뿐이에요. 굉장히 많이 쓰는 표현이에요. 정말 많이 쓰는 표현이에요. 우리말에서도 쓰잖아요. 그렇죠? 해야 된다와 할 수도 있다. 이거를 조합해서 해야 될 수도 있다. 이렇게 얘기를 하잖아요. 이거를 영어에서는 might have to라고 해요. 아시겠죠? might have to. If I can't save enough money, I might have to borrow some. 마이클이 오늘 회의에서 발표를 하기로 했어. Michael is supposed to give a presentation in the meeting today. 오늘 회의에서 마이클이 발표를 하기로 되어 있어. Michael is supposed to give a presentation in the meeting today. 근데 걔가 늦게 오면은 너가 해야 될 수도 있어. But if he's late, you might have to do it. 근데 걔가 늦으면은 너가 해야 될 수도 있어. 해야 될 수도 있어. 또 나왔죠? might have to예요. If he's late, you might have to do it. Michael is supposed to give a presentation in the meeting today, but if he's late, you might have to do it. 네, 이런 식으로 might have to를 쓰는 거예요. 걔네들이 우리를 도와주지 않으면은 우린 이걸 제 시간에 못 끝낼 거야. 못 하지 못한다는 얘기죠. can't의 개념이에요. 못 할 거야 미래 시제예요. 그쵸? If they don't help us, 걔네들이 우리 도와주지 않으면 if they don't help us, we won't be able to finish this on time. We won't. will not죠. will의 부정형이에요. We won't be able to. We won't can이라고 할 수는 없으니까요. 그렇죠? We won't be able to finish this on time. 여기서 여러분이 이거를 너무 이해하려고 너무 노력할 필요가 없어요. 그냥 won't be able to 라는 이 조합에 여러분이 좀 더 익숙해질 수 있도록만 노력을 하시면 돼요. We won't be able to finish this on time. 네, 앞에 건 뭐였죠? might have to. 이런 식의 조합들이 굉장히 많아요. We might have to, we won't be able to. 이런 조합들을 여러분이 계속 반복하면서 익숙해질 수 있도록 여러분이 노력을 해야 돼요. 아시겠죠? If they don't help us, we won't be able to finish this on time. 지금 가면은 막차를 탈 수도 있어. If we leave now, if we go now, we might be able to catch the last train, or the last bus, or the last subway. If we leave now, we might be able to catch the last bus.
지금 가면은 마지막 막차를 탈 수도 있어. 어떤 가능성에 대한 얘기예요. 가능성. might be able to. 그럴 수도 있고 그렇게 할 수 있게 될 수도 있다. 뭐 이런 얘기죠. 이게 자연스럽게 그냥 탈 수도 있어. 그게 우리에게는 좋은 기회이기 때문에 be able to를 쓰는 거고요. 그게 하나의 가능성이 열려 있는 거기 때문에 might를 조합으로 쓰는 거예요. might be able to. 이것도 굉장히 많이 쓰는 표현이에요. If we leave now, we might be able to catch the last bus. 날씨가 좋으면은 좋은 사진들을 좀 찍을 수 있을 거야. If the weather is really clear, we're gonna be able to take some nice pictures. If the weather is clear, we're gonna be able to take some nice pictures. 자, 여기서 무슨 조합이죠? 미래 시제 be going to와 be able to죠. 어떤 할 수 있는 거, 우리에게 좋은 기회가 되는 거니까 할 수 있는 거요. We are going to, we're gonna be able to. 이것도 굉장히 많이 쓰는 표현이에요. We're gonna be able to. If the weather is very clear, if the skies are very clear, we're gonna be able to take some nice pictures. 네, 이런 식으로 세 번째 패턴에서는 어떤 조동사와 조동사 might be able to, might have to, 그리고 미래 시제와 조동사 we're gonna be able to, we won't have to. 이런 식으로 우리가 조합을 해서 쓰는 유형이에요. 네, 이런 식으로 우리가 if 조건절을 이용해서 미래에 대한 얘기를 할 때는 어떤 식으로 우리가 얘기를 할 수 있는지 세 가지의 패턴으로 나눠서 한번 살펴봤어요. 여러분이 지금 이걸 배우시면서요, 뭔가 복잡하고 어렵다라고 생각하실 필요가 전혀 없는 게 여러분이 이거를 이해를 하는 게 목적이 아니라 여러분이 이거를 연습을 하는 게 목적이에요. 그래서 제가 이렇게 예문들을 드리면서 설명을 이제 드리고 있잖아요. 이 설명과 예문들을 토대로 해서 여러분이 직접 문장을 많이 만들어 보셔야 돼요. 아시겠죠? 자, 이렇게 if 조건절을 정리하는 총 4개 파트 중에서 오늘은 세 번째 파트를 해봤어요. 첫 번째와 두 번째 파트는 저희가 아까 얘기했듯이 묶어서 저번에 한 영상을 했었고요. 오늘은 세 번째 파트를 했었죠. 아직 네 번째 파트가 남았어요. 네 번째 파트가 사실 가장 어려운 애인데 겁먹을 필요 없고요. 이번 기회에 여러분이 if 조건절을 완전히 마스터를 한다라고 생각을 하셨으면 좋겠어요. 아시겠죠? 그럼 이번 영상은 여기서 마치도록 하고요. 저는 다음 시간에 if 조건절 네 번째 파트로 다시 찾아뵐게요.